नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 22 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपड़ क्यों जिलार भिडियो को देखुंत ताहा जनातु। आज प्रथम खबर, पेट्रोल और डीजेल खर्च काट नहीं मुख्य शासन सचिव को निर्देश दिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। एने प्रशासन को 8 सूत्री निर्देशावली जारी कर मुख्यमंत्री। जेपरिक बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षण, कर्मशाला आदि वर्चुआल मोड्रे हेबो एवं नुआ चारि चकिया और 2 चकिया जान भली ईवी किणवा बाध्यतामूलक। सरकारी जान पाइथिबा वरिष्ठ अफिसरक माने कार पुलिंग करिबा बाध्यतामूलक। सरकारी गाड़ी व्यवहार पई अर्थ विभाग मार्गदर्शिका जारी करिबा। कर्मचारी माने दूर स्थान को बस किंबा रेल यात्रा करिबे। सरकारी विभाग गुड़िक व्यवहार कमाइबा पई निर्देशनामा जारी करिसंती। परवर्ती खबर, केंद्र मंत्री परिषदर गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिले प्रधानमंत्री। मंत्री मानक दिल्ली न छाड़िबाकू परामर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गस्त सारी नवा दिल्ली में पहुंची। फेरिबा परे आज बसिब केंद्र मंत्री परिषदर गुरुत्वपूर्ण बैठक। मोदी 3-0 सरकार बड़ समीक्षा हेबो। आज अपराह्न 4टारे दिल्लीर सेवा तीर्थठारे केंद्र मंत्री परिषदर एक अति गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होगाकू जाउची। एही मेगा बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। बैठक पर कैबिनेट मंत्री, स्वाधीन दायित्व प्राप्त राष्ट्रपति एवं समस्त राष्ट्रमंत्री को दिल्ली में उपस्थित रहिबाकू निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, ब्लॉगर किछि घंटा पर पुणी फेरिला कॉकरोच पार्टी। सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति बयान विरोध में आरंभ होइतिबा कॉकरोच जनता पार्टी उपर बड़ कार्यानुष्ठान निया जायछि। सरकार तरफ सीजेपीर एक्स अकाउंट को भारत में बंद करा जायछि। गत किछि दिन हेबो सोशल मीडिया रे एही घटना को नहीं बेस चर्चा हेउछि। एने संगठन मुख्य अभिजीत दीप के कहिसंती प्रथम एही अकाउंट को हैक करने को चेष्टा करा जायतिला, हेले हैक करबा फल विफल हेबा परे याकू बंद कर दिया जायछि बोली दीप के कहिसंती। तेबे ब्लॉक हेबार किछि घंटा भितरे पुणी फेरी कॉकरोच पार्टी। यार फाउंडर अभिजीत दीप के पूर्व अकाउंट ब्लॉक हेबा परे पुणी एक नया अकाउंट खोली एक्स रे शेयर करिसंती। एथर यार ना कॉकरोच इज बैक सीजेपी रखा जायछि। परवर्ती खबर, राज्यर सबु सहर में बसस्टाण्ड रह नवकलेबर। यात्री पाइबे मौलिक सुविधा। नया रूप पाइब राज्यर सहरांचल समस्त बसस्टाण्ड। समस्त बसस्टाण्ड को अटल बसस्टाण्ड योजन सामिल करने को निष्पत्ति नहीं सरकार। परिवहन विभाग पक्षर कहुई राज्य कैबिनेट नहीं निष्पत्ति अनुଯାयी सहरांचल में समस्त बसस्टाण्ड मरामती, नवीकरण, रक्षणाबेक्षण, निर्माण, परिचालना सेगुड़ी को अटल बसस्टाण्ड योजन सामिल करा जिवो। परवर्ती खबर, आहरी 2 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे तापमात्रा। 11टा सुधा 41 डिग्री टपिला झारसुगुड़ा और संबलपुर। प्रचंड ताती और गुड़गुड़ी छटपट होती ओडिशावासी। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुଯାयी आगामी 5 दिन तातीरू निस्तार नहीं। आसंता 24 तारिख जाए तातीरू मिलबनी त्राही। एमतीके तापमात्रा आहरी 2 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे बोली आकलन करा जाउची। अन्यपटे आज दिन 11:30 सुधा 41 डिग्री टपिला झारसुगुड़ा और संबलपुर। परवर्ती खबर, इबोला भाइरस को नहीं दिल्ली विमान बंदर रे अलर्ट। सरकार जारी कले एडवाइजरी। इबोला प्रभावित देशरू आसुथिबा यात्री किंबा से देश दे आसुथिबा यात्री माने सतर्क रहिबा आवश्यक। विशेषकर डीआर कंगो, उगांडा एवं दक्षिण सुदान भली अधिक विपद थिबा देशरू आसुथिबा यात्रींठारे जदि कौनसी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, राज्य कैबिनेट रे एसटी एसी विभाग पई बड़ घोषणा। लोकसेवा भवन रे बुधवार अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक में 7 विभागर 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक पर एने मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग सूचना देइछंती। कैबिनेट रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि पर गुरुत्व दिया जायछि। 400 केवी ग्रिड करा जाय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 24 घंटिया बिजुली सुनिश्चित हेबो। परवर्ती खबर, 2027 मार्च सुधा सबु गाँ जोगे दिज्व पाइप जल। जून शेष सुधा शेष हेबो आहरी 14टी प्रकल्प। समस्त ग्राम को 2027 मार्च शेष सुधा पाइप जल जोगाई दिज्व। यह लक्ष्य पूरण पर विभाग पक्षर समस्त पदक्षेप नि पंचायती राज मंत्री रवि नायक। वर्तमान सुधा मोट 260टी मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प मध्यरु 33टी प्रकल्प संपूर्ण होइछि। परवर्ती खबर, अवतरण बेले टलिला बड़ विमान दुर्घटना। बर्तिले 181 यात्री। बेंगलुरु एयरपोर्ट रे टलिला बड़ दुर्घटना। दिल्ली रु बेंगलुरु आसीथिबा एयर इंडिया टेल स्ट्राइकर शिकार होइतिला। तेबे विमानटी सुरक्षित अवतरण करा जायछि। समस्त यात्री
କ୍ରୁଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI 2651କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଓ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। 3 ରଥର 42ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ପରେ 5 ଦଣ୍ଡା ଚୌପଟ ହୋଇ ସେଥିରେ ଉଭୟ ପଟରେ ମୋହରଟି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ରଥ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହି ଫ୍ରେମ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଡ଼ୁକା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦଣ୍ଡା 5 ଦଣ୍ଡାର ଆଗ ଏବଂ ପଛରେ ଗରଗରା ପଡ଼ି ଉଠିବ 4 ନାହାକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରକେଟ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଶତ୍ରୁର ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଉପରେ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ITR ଠାରେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ନାଇବ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସଠିକତାର ସହ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ DGP। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମହାପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି କଟକସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାଣିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,59,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,46,600 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,59,930 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,46,600 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,85,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105.9 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 68 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 98 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା, ଡିଜେଲ ଦର 91 ଟଙ୍କା 58 ପଇସା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଲପଥ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରିଚାଳନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦାମ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସର୍ବଶେଷ ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ 4 ଲେନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ 4 ଲେନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାସ୍ତାକୁ 2ରୁ 4 ଲେନ୍ କରିବାକୁ PPCAC ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,000 ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ 4 ଲେନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର MP। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଦ୍ରାସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଭଳି ନିୟମ ଅଛି କି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମାଦ୍ରାସ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତ ମାଦ୍ରାସରେ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2 ଦିନ ବନ୍ଦ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବାବୁସାହେବ ସିଂଦେ ଗୁରୁବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 2% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏସିଏସ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।